हाँ जी स्टूडेंट्स, साडा अगला टॉपिक है लैवल्स ऑफ इकनॉमिक एक्टिविटी, मतलब आर्थिक समस्या के पद्धर। आर्थिक समस्यावां दो पद्धर ते हो सकदियां हन, माइक्रो अते मैक्रो, व्यष्टि पद्धर ते जां समष्टि पद्धर ते। जां इहनूं होर टॉपिक भी किया जा सकता है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकनॉमिक्स, व्यष्टि अते समष्टि अर्थशास्त्र विच अंतर। हुण सब तो पहला आपां इन्हां दे करांगे डिफरेंसिस। इधर है माइक्रो इकनॉमिक्स और इधर है मैक्रो इकनॉमिक्स। माइक्रो इकनॉमिक्स असीं पहले ही कीता सी कि यह माइक्रोज तो लिया गया, ग्रीक का वर्ड है माइक्रोज, जिहदा मतलब है स्मॉल, छोटा। दूसरे पासे जिहड़ा मैक्रो है सेम ओ ग्रीक के वर्ड मैक्रोज तो लिया गया है, जिसका मतलब है लार्ज जां बड़ा। सैकेंड डिफरेंस है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ स्मॉल लैवल की स्टडी की जाती है, मतलब छोटे पद्धर ते। और दूसरी साइड ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ स्टडी की जाती है लार्ज स्केल ते। स्मॉल लैवल का मतलब माइक्रो, जिदा आप पहले भी गल की है, माइक्रो के अंदर छोटा। ये की है एक परिवार की, फर्म की, एक बाजार की, एक व्यक्ति की स्टडी की जाती है। तुसीं इह तो याद रखना ना, आपां व्यष्टि बोलते हैं, व्यय तो व्यक्ति, मतलब जिहदे विच एक व्यक्ति की जां छोटे लैवल की स्टडी की जाती है। सम नालों ज़्यादा, सम तुसीं याद कर सकते हैं समूहिक, जिहदे विच वड्डे पद्धर ते जां समूह दे विच स्टडी की जाती है। सो इहदे विच की है लार्ज स्केल ते, मतलब समूहिक पद्धर ते स्टडी की जाती है। जिवें कि पूरे वर्ल्ड की, जेकर असीं इहदे विच आपां गल करिए बेरोजगारी की, तो ये की है छोटे लैवल के एक घर के पिंड के इहो जी स्टडी की जाएगी। जो आप लार्ज स्केल पर गल करते हैं तो ये जी है कि एग्रीगेट डिमांड, सारे ही देश की डिमांड कितनी है, टोटल डिमांड कितनी है, एग्रीगेट सप्लाई। ये जो वेरीएबल्स यूज करते हैं वो टी, टोटल डिमांड, टोटल सप्लाई, टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्राइस, टोटल वर्ड यूज करते हैं। ये वर्ड यूज करते हैं एग्रीगेट। सो ये की है लार्ज स्केल ते स्टडी की जाती है। थर्ड है ये मार्केट स्टडी। मार्केट स्टडी, मार्केट स्टडी का मतलब है जिहदे विच बाजारां की स्टडी की जाती है। बाजार असीं अगे जाके करांगे। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार हुंदा है, एकाधिकार बाजार हुंदा है, एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार हुंदा है। इस तरह के बहुत सारे बाजार हुंदे हैं। तो इहदे विच की है एज अ होल, एज अ होल मतलब पूरी ही इकोनॉमी की स्टडी की जाती है। नेक्स्ट है प्राइस डिटर्मिनेशन। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ कीमत का निर्धारण करते हैं। कोई भी प्रोड्यूसर है वो देखेगा कि मैं इन्नियां वस्तुओं का निर्माण किया है तो वह मैं कितना प्राइस जोड़ा है तय करा। जबकि ये की स्टडी किया जाता है इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट।
ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਹੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਫੋਰਸਿਸ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸਪਲਾਈ। ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕੀ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਕਰੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਸਕਲ ਪਾਲਿਸੀ, ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਿੰਨੇ ਹਨ, ਕਿੰਨੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਿਸ ਲਗਾਉਣੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ, ਮੈਕਰੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਕਰੋ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਆ ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਮਤਲਬ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਜਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਕਰੋ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਮ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਰੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਜਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੋਟਲ ਇਨਕਮ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ 100, 200, 300, 400, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, 4 3 7 2 9 1 10, ਮਤਲਬ 1000 ਰੁਪਇਆ। ਸੋ ਮੈਕਰੋ ਕੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਮਾਈਕਰੋ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੇਗਾ ਕਿ ਮੈਕਰੋ ਸੇਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 1000 ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ 1000 ਕਦੀ 1000 ਹੈ, ਕਦੀ 1500 ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੀ 2000 ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਕਰੋ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ, ਕਿ ਉਹਨੇ 100 200 300 400 ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਫਲਕਚੁਏਟ ਹੋਈ ਜਾਣ, ਕਦੇ ਵਧੀ ਜਾਣ ਘਟੀ ਜਾਣ, ਵਧੀ ਜਾਣ ਘਟੀ ਜਾਣ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਟੋਟਲ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਈਕਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਕਰੋ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਕਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਈਕਰੋ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵਿਅਸ਼ਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਮਸ਼ਟੀ ਸਮ ਸਮੂਹਿਕ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।